पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चले पीढ़ी सोढिया, रूप दिखावण बारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा बहु पर उपकारी। पुछण सिख अरदास कर, छे महलां तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु, बोले मुख ते सुनो संसारी। कल युग पीढ़ी सोढिया, निश्चल नीम उसार खलियारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। दस्तगीर होए पंज पीर, हर गोविंद अतोला। दीन दुनी दा पातशाह, पातशाह पातशाह अडोला। दीन दुनी दा पातशाह, पातशाह पातशाह अडोला। छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक, दल भंजन गुरु सूरमे, बड़ जोधा समर्थ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश 1595 ईस्वी नूं गुरु की वडाली श्री अमृतसर साहिब के लागे नगर दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के गृह विखे माता गंगा जी की कुख तो होया। आओ साध संगत जी, सतगुरु पातशाह जी का प्रकाश किवें होया, पहला थोड़ा जा पिछोकड़ वालों चलीए। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते जदों बैठे तां उन्हां दे वड्डे भराता बाबा पिरथी चंद, उन्होंने इस गल का बड़ा विरोध किया, अपने आप नूं गुरता गद्दी का हकदार जताया, बहुत झगड़ा किया। और उन्हां दी पत्नी जिन्हां दा नाम बीबी करमो सी, उन्होंने भी बड़ा झगड़ा किया। समा इसी तरह लंघदा गया। एक दिन बीबी करमो पिरथी चंद नाल बहुत झगड़ी, कहन लगी कि गुरता गद्दी आपां नहीं लै सके। बड़े बड़े पदार्थ गुरु घर विच आउंदे ने, बड़ियां भेटावां आउंदियां ने, आपां सारियां चीज़ां तो खाली हाँ। तां बाबा पिरथी चंद ने करमों नूं धीरज देण वास्ते एक बचन कहा। बाबा पिरथी चंद कहन लगे, की हो गया जे आपां नूं गुरता गद्दी नहीं मिली, अखीर विच ये वस्तु अपने घर विच ही आ जानी है। अर्जन देव तो बाद, क्योंकि उन्हां दे ना कोई पुत्र ना धी, कोई भी औलाद नहीं है, ये गुरता गद्दी अपने पुत्र मेहरबान दे कोल आ जानी है। इस तरह जदों उसने कहा तां बीबी करमो नूं कुछ धीरज मिल गया। हुण गुरमुखो हर वक्त उसने माता गंगा जी नूं ताने मारने शुरू कर दिते भी ना कोई पुत्र ते ना धी, ना अग्गा ना पिछा, कितना कुछ चिर गुरता गद्दी कर लोगे, अखीर गुरता गद्दी साडे घर विच ही आउणी है और मेरा पुत्र मेहरबान ही गुरता गद्दी ते बैठेगा। कोमल हिरदा सी गुरमुखो माता गंगा जी दा। जदों ये कबोल उन्हां दे कन्नां विच पए तां गुरमुखो हिरदा वलुंदरा गया, बड़ा दुखी होया, बड़े निराश होए। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल बेनती कीती भी सतगुरु पातशाह जी, अज तक तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगिया, पर अज करमों ने ऐसे कबोल कहे ने जिहड़े पातशाह जी अंदर रड़कदे पे ने, बर्दाश्त नहीं हुंदे पे, सहारे नहीं जाते पे। इस वास्ते कृपा करो, पुत्र की दात बख्शो। आप जी नूं पता होए गुरमुखो, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का माता गंगा जी दे नाल मऊ साहिब नगर फलोर दे नेड़े आनंद कारज होया सी। और आनंद कारज होए नूं तकरीबन गुरमुखो 14-15 साल हो चुके सन, पर घर दे विच कोई औलाद नहीं सी, ना ही कदे माता गंगा जी ने औलाद की कोई इच्छा की सी। पर अज बीबी करमों का मारिया होया मेहना, ओदे ताने, ओदे कबोल, ओ गुरमुखो
ਅੰਦਰ ਰੜਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝਬਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝਬਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਰੱਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਘਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੋ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪੀਸੋ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੋ, ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਪਿਆਜ਼, ਅਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਝਬਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਅਚਾਰ, ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੜਾ ਬਲੀ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਹ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਸਾ ਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਭੰਨਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਸੀ ਔਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਂਤਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬਚੇਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਈ ਫੱਤੋ। ਉਹ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ
ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਦਾਈ ਫੱਤੋ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਲਾਡ ਲਡਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਈ ਫੱਤੋ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਾਈ ਫੱਤੋ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਥੂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ
ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਰੇ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਪੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੌੜੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੁਡੋਲ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਹੀਂ ਡਕਾਡਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੀਕ ਐਸੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਥੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ। ਦੋ ਜੋਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਕੁੜਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਆਪ ਖਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਥੂ ਥੂ ਕੀਤਾ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲਕ ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਫੱਤੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਚੰਦੂ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਬਰਯੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਢੌਲ ਸਰੀਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਰਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਟੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਵਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਨ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਉਹ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਜੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ,
अपने नौजवान बच्चे गुरु की फौज में भर्ती कराओ। ये सुन के संगतां नूं बड़ा चाਅ चढ़ जाता गुरमुखो। दूरों नेड़ियों पिंडां शहरां विचों नौजवान सतगुरु सच्चे पातशाह जी सेवा विच हाज़र होण लगे। संगतां हुण घोड़े लैके आउंदियां ने, कोई शस्त्र लैके आउंदा है। गुरु घर दा तबेला बधण लग पिया, फौजां रखियां जाण लग पईयां। 1609 ईस्वी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने श्री दरबार साहिब जी दे बिल्कुल सामने जिथे कोठा साहिब है उच्चा थड़ा बना के श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की। और इतना ध्यान रखिया, इतिहास विच लिखिया है, किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़ा ओ गुरदास बनायो। किसी मिस्त्री मजदूर का हथ नहीं लगन दिता। सारा थड़ा साहिब बहुत ही सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहिब जी और बहुत ही सत्कारयोग भाई गुरदास जी उन्होंने दे हथी बनवाया गया। और 6वें पातशाह उस तख्त के उत्ते विराजमान होए जो कि दिल्ली के तख्त तो उच्चा रखा गया। भाई बिधि चंद नूं हुक्म होया, वो सुर सिंह नगर सी उहदा, सुर सिंह वाला, उतों गुरमुखो ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला उन्होंने लैके आउंदा है। वो गुरमुखो आउंदे ने ढड और सारंगी उन्होंने सुर करते ने गुरमुखो। ज्यों ज्यों ढड ते सरंगी सुर हुंदी है, गूंजां पैंदियां ने, तो गुरमुखो जिहड़ा रुकिया होया खून है वो चलना शुरू हो गया। डोले फरकण लग पे सारियां सूरमियां दे। ते सतगुरु पातशाह कहण लगे हुण जोधियां दियां वारां गाया करो। उस दिन तो बाद गुरमुखो श्री अकाल तख्त साहिब ते शामां नूं दीवान सजदे और जोधियां सूरमियां दियां वारां ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला गाउंदे। अमृत वेले सचखंड श्री दरबार साहिब विखे दीवान सजदे। श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन, गुरबाणी दे कीर्तन हुंदे। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह फिर श्री अकाल तख्त साहिब ते आके सजदे। उत्थे सतगुरु पातशाह कलगी भी लगाउंदे गुरमुखो। शस्त्रधारी कमर कसे सजा के मेरे पातशाह सजदे। सतगुरु जी दे आले दुआले सूरमे हथियारां सहित सज जांदे। इस तरह का गुरमुखो ठाठ बनदा, जाहो जलाल बनदा कि देखण वाले दंग रह जाते। इसे वास्ते ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला ने लिखिया, पग तेरी की जहांगीर दी। ऐसा दरबार सजदा कि दिल्ली दे बादशाह जहांगीर दा दरबार वो भी इस दरबार के अगे गुरमुखो फिक्का लगन लग पैंदा। हुण सतगुरु जी का हुक्म होने करके गुरु घर दे विच बहुत सारे घोड़े हो गए, संगतां लैके आउंदियां सी, बहुत सारे शस्त्र हो गए और बहुत सारे नौजवान उन्हां दे माता पिता सतगुरु पातशाह जी के चरणों में छड़ जाते। गुरु घर की फौज बन गई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरमुखो शस्त्र विद्या आप बाबा बुढ़ा साहिब जी को सीखी सी ते हुण अपने सेवकों में भी गुरमुखो विद्या वंडनी शुरू कर दी। सूरमियां नूं घोड़ सवारी, शस्त्र विद्या, हथियार चलाने, गतका हमला करना, हमला रोकना, शिकार खेडना, ये सारा कुछ गुरमुखो सिखाया जान लग पिया। सतगुरु सच्चे पातशाह अमृत वेले गुरबाणी दे लाहे खटदे, गुरबाणी दे रस में जुड़ते। उस तो बाद फिर श्री अकाल तख्त साहिब सजदे। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह घोड़े ते सवार होकर गुरमुखो शिकार खेडण जाते। गुरु के सूरमे भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल चले जाते। शिकार खेडदियां खेडदियां एक दिन का जिक्र आउंदा गुरमुखो गुमटाले नगर का। उत्थे जदों सतगुरु सच्चे पातशाह सूरमियां दे नाल जंगल सी, उत्थे भीड़ सी, शिकार खेड रहे सन गुरमुखो। इधरों हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां दिल्ली के तख्त ते बैठ चुका सी जहांगीर की मौत तो बाद। वो भी गुरमुखो शिकार खेडण वास्ते आउंदा है। उन्हां दा बाज एक पंछी नूं तसीहे दे रहा सी तां गुरु के सूरमियां ने अपना बाज छड्डिया, उस पंछी नूं छड़ा के ते उस बाज नूं ओह अपने अधीन करके सतगुरां दे कोल लै आया। हुण जिहड़े शाही सिपाही सन, अहलकार सन, अपने बाज का पिछा करते करते जंगल विच आए तां की देखिया कि सूरमे शिकार खेडने। बड़े हैरान होए भी शिकार तो बादशाह ही खेड सकता है, होर तां किसी नूं हक ही नहीं, अधिकार ही नहीं। बड़े हैरान होए ते आके कहण लगे ये साडा बाज है, शाही बाज है,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈਂਕੜ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਨਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 22 ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਝਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ। ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਕੜਾਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਲਾ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗੜ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘਰੜ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਘੇਰਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘੇਰਣ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਰੋਹਿਲਾ ਨਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਬੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਧਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਆਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜੇ ਸਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। 5 ਘੋੜੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਤਨਾ ਅਦਬ, ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 4 ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਬਾਗ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਘੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਘੋੜੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਖੁਰਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਧਾਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਪੱਲੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਦਬਲਾ ਪਤਲਾ ਨਰਮ, ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਘਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਾਹ ਗੁਰੂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪੰਡ ਬਨ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਨਰਮ ਘਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘਾਹ, ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਨਰਮ ਘਾਹ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਘਾਹ ਕਿਹਦਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਹ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਘਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘਾਹ ਖਾਧਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਘਾਹ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਾਹ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਾਹ ਕੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਕੁੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਾਹ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਰਕ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਹੀ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੋਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਵੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਲਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਘੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਨਾ ਟਹਿਲਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕੀ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਟਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਦਵੇ, ਘੋੜਾ ਦਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰੜਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਰ ਕਿਤਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ੂਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੰਬੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਰੋਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰੋਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, 2 ਘੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਰਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਠੀ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਿਲੇਦਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਕਾਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦਾ ਭੇਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੌੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਏ ਸਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਗਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਭਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਥਾਣਾ, ਗੁਰੂਸਰ, ਮਹਿਰਾਜ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਮਝ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂਸਰ, ਮਹਿਰਾਜ, ਨਥਾਣਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਬੜੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ, ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਭਰਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਓ 35,000 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੈ। 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂਸਰ, ਮਹਿਰਾਜ, ਨਥਾਣਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਏ ਜੋਧ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹੌਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इतनी फौज मारी गई गुरमुखो। बादशाह बड़ा कलिजदा है, बड़ा कल्पदा भी की होया, मैं आ फौजा लेके जावां। वजीर खां जो गुरु घर का श्रद्धालु से उन्हें बादशाह को शांत किया, ठंडा किया भी कोई गल नहीं, घोड़ियां की गल है। बादशाह तो रुतबा बड़ा बुलंद है, इस वास्ते तुहानू जंग च नहीं जाना चाहिए, आप कोई होर हल लभ लै। उन्हें कोई बादशाह को टका लिया। इस तरह गुरमुखो तीजा जंग सी जो गुरु सर महाराज नथाने की धरती ते होया। हुण जिहड़ा चौथा जंग सी ना वो श्री करतारपुर साहिब की धरती ते होया, जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जलंधर के कोल करतारपुर नगर वसाया सी। उहदा कारण बनिया सी पैंदे खां। जो पैंदे खां अनाथ यतीम सी, पठाणा दा लड़का सी, इहदे मामे ने इहनूं रखिया होया सी, पालदा सी। जलंधर जो सतगुरु पातशाह जाते उत्थे बड़े मीर इन्हां दा पिंड सी गुरमुखो। उत्थे जो सतगुरु गए तो बहुत सारे पठाणा के बच्चे आए, तो उहदे विचों इहदे ते सतगुरां दी निगाह पै गई। बड़ा अच्छा डील डोल सी इहदा, ते सतगुरु जी ने इहदी पालना करन दी जिम्मेवारी लै लई। इहनूं लिआंदा गुरु घर दे विच, इहनूं खुराक दुध घ्यो मक्खण दही बदाम सब कुछ मिलदा गुरमुखो। सतगुरु आप इहदे नाल अभ्यास करदे, प्रैक्टिस करदे, ਇਹਨੂੰ युद्ध विद्या सिखाते, दाव पेश सिखा, बड़ा बली बन गया ਇਹਦਾ शरीर भी। सतगुरु जी वांगू गुरमुखो बड़ा ताकतवर बन गया सी। हुण गुरमुखो पैंदे खां जो गुरु दरबार विच आउंदा, सतगुरु देख के मुस्कुराउंदे सी, बड़ा अदब इहदा करदे हुंदे सी। एक गुरसिख बड़ी सुंदर पोशाक, बड़ा सुंदर घोड़ा, सुंदर बाज ते बड़ी सोहनी शमशीर लैके आया। सतगुरु पातशाह जी ने चिट्टा बाज बाबा गुरदित्ता जी नूं दे दित्ता। वो घोड़ा, वो पोशाक ते शमशीर पैंदे खां नूं बख्शी। जदों ने पाई ते बड़ा रोह दा बनया। सतगुरु पातशाह कहण लगे, पैंदे खां साडा हुक्म है, तू साडी फौजां दा जरनैल है, जदों तू साडे दरबार विच आउणा है तां इह वाली वर्दी पा के आया कर। कहदा ठीक है, सत बचन जी। हुण सतगुरु जी ने दित्ती घोड़ा। जदों पैंदे खां अपने घर जाता है गुरमुखो, गली विच गेड़े कढ़दा, नगर विच लोकी खड़ खड़ के देखते हैं भी पैंदे खां इन्नी अच्छी किस्म का घोड़ा कित्थों ले आया, इन्नी वधिया शमशीर, इन्नी वधिया पोशाक। तो लोग गल्लां करते ने, इन्हूं 6वें पातशाह जी ने बख्शिश की है, बड़ी उहदी वडियाई हुई जी, बड़ी महिमा हुई। जदों गुरमुखो घरे जाता है तो इहदा जवाई सी उस्मान खां। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਨ ਜੀ बड़ी चर्चा हो रही है, तुहाडी बड़ी वडियाई हो रही है, तो ਉਹਦੇ मन में आया भी ये चीज़ां तो जे मैनू मिल जाण मेरी वडियाई होएगी। ਉਹਨੇ गुरमुखो झगड़ा पाता, कहण लगा घोड़ा भी मैनू दिओ, ये पोशाक भी मैनू दिओ, ये शमशीर भी मैनू दिओ। पैंदे खां कहण लगा भी 6वें पातशाह जी की बख्शिश है, किसी को दित्ती नहीं जा सकती, नाले हुक्म है भी इसे घोड़े ते सवार होकर यही पोशाक पहन के यही शमशीर धारण करके मैं सतगुरां दे दरबार विच जाना है, मैनूं हुक्म है, ये मैं दे नहीं सकता। जदों उन्हें जवाब दिता तो वो जाके पैंदे खां दी घरवाली कोल रोया। हुण गुरमुखो जवाई जिहड़े ने सस्सां नूं प्यारे हुंदे ने, उहने आके पैंदे खां नूं घूरिया भी तूं क्यों जवाई नूं नाराज करदा है, घोड़े की गल है, पोशाक की गल है, दे दे, तैनूं सतगुरु जी होर दे देणगे। उन्हें बड़ा कहा भी नहीं, ये सतगुरां दी बख्शिश है, ये नहीं दी जा सकती, ये मेरे नाल चले, इनू बख्शिश करा देना। वो कहने लगा मैं तो यही लेना सब कुछ। हुण गुरमुखो अखीर उन्हें जबरदस्ती घोड़ा भी ले लिया, शमशीर भी ले ली, पोशाक भी ले ली। वो पा के जो पिंड दे विच गेड़े कढ़दा ते बड़े लोग खड़ खड़ के देखते हैं गुरमुखो, बड़ा हवा विच आ जाता है, फुलिया नहीं समाउंदा।
ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਬਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਾਜ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਜ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਔਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਵੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ 52 ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛੁਡਾਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।